सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओडिशार समस्त आध्यात्मिक प्रेमी दर्शक बंधु को आज कार्यक्रम को स्वागत एवं समस्त को मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश आवेग भरा एवं प्रीति भरा नमस्कार। जीवन में गुरु ग्रहण करिवार आवश्यकता रही अवश्य अनस्वीकार्य। जीवन में गुरु ग्रहण न कले आमर कौन क्षति अच्छी एवं जीवन में गुरु ग्रहण कले आम जीवन कौन लाभ अच्छी से कथा आम बुझापी आज आम गहन आम पाई ओडिशार जड़े सुनामधन्य सुप्रवक्ता विपिन बिहारी महोदय को तांकठारु आसंतु ए कार्यक्रम शुणा प्रकृत में जीवन गुरु ग्रहण आवश्यकता कौन। विपिन भाई आपणकर गोटे आलोचना चक्र शुणी जे जीवन में आध्यात्म प्रेम रे समस्ते तल्लीन होगा दरकार एवं जीवन में गुरु ग्रहण आवश्यकता अनस्वीकार्य। ताहले जीवन में जदि जड़े गुरु ग्रहण करे ताले ता जीवन कौन संपूर्ण रूपे सरस सुंदर एवं सार्थक हो पारे एवं जदि गुरु ग्रहण न करे ता जीवन कौन दुख रे परिपूर्ण हो जाए कि। आध्यात्मिक पथर पथिक हेले प्रकृत रे दुख रहे नाही ए कथाटीर मर्म भारी गहन। उपयुक्त गुरुंक आश्रित नहेले ए कथार मर्म बुझिबा सहज साध्य नुहे। आम तो देखुचु बहुत लोक आध्यात्मिकवादी होई मध्य तांको जीवन में दुख दैन्य नैराश्य भर्ती हो रहुछि। ताहले आम केमिति कहिबु जे गुरु ग्रहण कले बा आध्यात्मवादी हेले ता जीवन संपूर्ण दुख अपसरी जाए एवं दुख रहे ना बोली। मनीष जेते दुख जंत्रणा पाउछि विपद आपदर शिकार होउछि सबु ता निज कलाकर्मर फल को से भोग करुछि। अतीत रे से दुख पाइबार बीज को बुणी थिला एबे तार फल को से अमल करी भोगा भोग करुछि। अतीत रे से अन्य को दुख देइथिला तेनु एबे से दुख भोगुछि। ता दुख पई अन्य केही दायी नहंती ता निजे जो भोग करुथवा दुख पई से निजे होउछि दायी। हेउ आपनक कथा सत्य ए कथार मु एकमत जे मनुष्य ता निज कर्मफल को निजे ही भोग करुछि एवं ता निज दुख पाई निजे ही दायी होउछि। ताले जदि मनुष्य ता निज दुख पाई निजे ही दायी होउछि ताले गुरु ग्रहण करिवार आवश्यकता कोन रहिछि। गुरु ग्रहण कले ता जीवन रा दुख रहे नाही बोली आपण केमिति कहउछन्ती। एहा एक गहन आ गोपन कथा। मनुष्य तार निजस्व ज्ञान सह जेतेबेले गुरु ज्ञान को जोग करिवो तेबे सृष्टि को उत्तम भावे बुझी पारिबो। मनुष्य जेतेबेले बुझी जीव जे मु जहा दुख भोगुची ताहा मो कला कर्मर फल मो दुख पाई अन्य केही दायी नुहंती भगवान मते दुख देउ नाहंती ए कथा जने जानी गला परे से सत मनुष हेई जाए। आउ काहा ऊपर से क्रोध प्रकाश करे नाही निज दुख पाई से आउ काहा को दायी करे नाही। जेउठी जदि तार क्षति होउची लाभ पाई से प्रयत्न करे मात्र परिस्थिति पाई घटना पाई जो तार क्षति होउची से घटना पाई से अन्य काहा को दोष लदी दिए नाही। अन्य काहा प्रति से प्रतिशोध परायण हुए नाही बा प्रतिहिंसा परायण मध्य हुए नाही। मन को अस्थिर करे नाही अथय हुए नाही स्थित प्रज्ञ हो जाए। भौतिक दुख को से भोग करुथाए किंतु मानसिक शांति मध्य पाउथाए। आत्मज्ञान हृदय हो जाए तार तेणु भौतिक दुख भोग भितरे आध्यात्मवादर सुख अनुभव से करि पारे। तेणु आत्मज्ञानी जीवन रे लेस मात्र दुख न थाए। भागवत शास्त्र आमर कहिसंती हरि चरणे जार श्रद्धा ताकु न लागे भव बाधा। एहार अर्थ श्रीहरि चरण रे जार श्रद्धा थाए जे गुरु ग्रहण करी दीक्षा नहीं दक्षता अर्जन करी ईश्वर उपासना रे ब्रती होई थाए ता जीवन रे भव बाधा आसिले भी ताकु बाधा आघात देई पारे नाही दुखी करि पारे नाही ताकु भव बाधा हलई पारे नाही माने तार स्थितावस्था को दोहलई पारे नाही से निजर स्थिति को सुदृढ़ करी पारि थाए। बन्या पानी माडी आसिले विराट पत्थर को से भिजेई देई पारे मात्र विराट पत्थर को भसई नहीं पारिबो नाही। आत्मज्ञानी निजको एते कठिन करी गढ़ी थोड़ी थाए जे भव जंत्रणा तार शरीर को बा मन को क्षत विक्षत कले भी परिस्थिति जेते जटिल हेले भी दुख से भासी जाए नाही। एइटा होची कथा हरिचरणे जार श्रद्धा ताकु न लागे भव बाधा माने भव बाधा आसे
ବାଧା ତାକୁ ଦୋହଲେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏତେ ଶକ୍ତି ସିଏ ଆହରଣ କରିଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରୁ ବା ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାରୁ। ହେଉ ଆପଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିପିନ ଭାଇ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଏ କଥା ଯେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସଂସାରର ଭବବାଧା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁ କେଉଁ ଭଳି ହେବା ଦରକାର? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। ମାନେ ଗୁରୁ କୋଉ ଭଳି ହବା ଦରକାର। ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଗୁରୁ ଉତ୍ତମ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଭାଗବତରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦରସୀ ନିଷ୍ଠାପର, ତପ କଷଣ ସହେ ଧୀର, ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ, ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି, ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି। ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ବେଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବିଦ ଧାତୁରୁ ବେଦ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯିଏ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବେ, ଦେହ ଧରି ସଗୁଣ ହୋଇ ସେ ନିଜେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ରତ ଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ। ମାନେ ସଗୁଣ ଭାବରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ। ଦେହାତୀତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜିହ୍ବା ଲାଳସା ନଥିବ। କାହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିବେ ବା ବିକୃତ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବିକର୍ଷିତ ହେଉ ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ନଥିବ। ସେ କାହାକୁ ପାତରନ୍ତର ଭାବ କରୁ ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ହେଇଥିବେ, ସମଦର୍ଶୀ ହେଇଥିବେ। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହିବାର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସେ ଗୁରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟର ହିତ କଥା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆପଣ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଂସାରର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ଗୁରୁ ନା ଭୁଲ ଗୁରୁ? ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ ସିନା ସେ କରିବ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? ନହେଲେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଠକାମିରେ ପଡ଼େ କିଏ ମତେ କହିଲେ? ଠକାମିରେ କିଏ ପଡ଼େ? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଠକି ନଥାଏ ସେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଠକେ ସେ ଠକାମିରେ ପଡ଼େ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଲୋକେ ପରକୁ ହିଂସା କରି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶା କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିକରି ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି। କାମ କାମନା ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ନହେଲେ ଯିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେ କେବେ ଠକାମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯିଏ ଠକ ସିଏ ହିଁ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଏକା କାହିଁକି, ଯିଏ ବି ସମଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇପରି ଉଚିତ କଥା କହି ପାରିବେ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେତେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାପାତ୍ର ହୋଇ ଯେତିକି ପାଇଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ମନେ ରଖିଲେ ମଣିଷ ରୂଢିବାଦୀ ହୋଇପାରିବ, ହେଲେ ଜଗତକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବତାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଅନୁଭବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରିବନି, ତେବେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବି ସେସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ପଢି ମନେ ରଖିଥିବା ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦିଏ। ଅନୁଭବ ଆସିଲେ ମଣିଷ ସରଳ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ। একথা ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଅନୁଭବ ଆସିଲେ ମନରୁ ବିରୋଧ ଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧିକୁ ମଣିଷ ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶକୁ ସୂତ୍ର ବିନା ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସୂତ୍ର ବତାଇବେ କିଏ? ଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭାବରେ ଅର୍ଥ କଲେ ଅନର୍ଥ ହୁଏ।
ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 44 ଛାନ୍ଦରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବିନା ଗୁରୁ ନ କହିଲେ ସଂଶୟ ନ ହରେ, ବିଦ୍ୟାଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ପଢି ଫୁଟି କରି ମରେ। ଗୁରୁ ସେବା କରି ଯେବେ ବିଦ୍ୟାପୁଣ ଘୋଷେ, ପୁରିଲା କୁମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ହୃଦେ ପରକାଶେ। ବୃକ୍ଷରୁ ବାହାର ପୁଷ୍ପ ପରାୟ ଅଟଇ, ମଲେଣ ସେ ନିଜର ବାସନା ନ ଲୁଚଇ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ ୟାର ଅର୍ଥଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବିନା ଗୁରୁ ନ କହିଲେ ସଂଶୟ ନ ହରେ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୁରୁ ତାର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ନ କରିବେ, ଗୁରୁ ଯଦି ନ କହିବେ, ତୁମ ଭିତରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବନି। ଏଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ପଢି ଫୁଟି କରି ମରେ। ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଏଟା ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଫୁଲଟା ଏଟା ଫୁଟି କରି ସିଏ ପୁଣି ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ନ କରିଥିବ, ତେବେ ତମ ଜ୍ଞାନ ତମ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତମ ଭିତରୁ ଅପସରି ଗଲା, ଏଟା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି କେମିତି ତୁମ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଟା ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ କେମିତି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ? କହିଲେ ଗୁରୁ ସେବା କରି ଯେବେ ବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଘୋଷେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ତୁମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବ ବା ଘୋଷିବ, ତମେ କଣ ହବ ନା ପୁରିଲା କୁମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ହୃଦେ ପରକାଶେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମାଠିଆରେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୃକ୍ଷରୁ ବାହାର ପୁଷ୍ପ ପରାୟ ଅଟଇ, ମଲେଣ ସେ ନିଜର ବାସନା ନ ଲୁଚଇ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିବ। ତୁମ ବାସନାରେ ଦିଗ ବିଦିଗ ବାସନାୟିତ ହେଇପାରିବ। ଜଗତର ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ। ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବାସନା ମରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଅମର ହେଇଯିବ। ଏଥର କଥାଟି ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦେହର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୂତ୍ର ବତେଇ ପାରୁଥିବେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ସାକାର ଓ ନିରାକାର ବାଦର ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ସିଏ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନୀତି ଅନୀତି, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ଉଭୟର ମହିମାକୁ ଯିଏ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବେ, ଜୀବନକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଚର୍ଯା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯିଏ ବେଦକୁ ଜାଣିଥିବେ, ନିର୍ବେଦ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ପାରୁଥିବେ, ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସମଦର୍ଶୀ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏବେ ବି ସେ ଦିନର ଘଟଣା, ସେ କଥା ମୁଁ ଯେବେ ମନେ ପକାଉଛି, ଆତ୍ମବିଭୋର ମୁଁ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତେ ମିଳିଲା 1999 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ 1999 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସଦାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଶୁଣିଥିଲି 98 ମସିହାରେ। ମୋ କାନକୁ କଥାଟା ଆସିଲା କେବେ? 98 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ଭାବିଲି ସେ ଜାଗାଟା ଖୁବ୍ ସାଜସଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଦି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନଟା ଖୁବ୍ ରମଣୀୟ ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଦାମିକା ଜାଗାଟା ହେଇଥିବ, ଘରଦ୍ୱାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁର ସାହି। କ୍ଷିତି ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଫଳକ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନର ଜାଗା ସେଠି ନାହିଁ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ନାହିଁ। ସାହି ଭିତରେ ଅନେକ ନୁଆଣିଆ ଛଣ ଛପର ଘର ସବୁ ରହିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେ କୋଠା ଘରର ବାହାର ପଲସ୍ତରା ବି ହେଇନଥିଲା, ରଙ୍ଗ ଦେବା ଦୂରର କଥା। ସର୍ବମୋଟ କହିଲେ ଚାକଚକ୍ୟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସବୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ କୋଠା ଘର ସାଜସଜା ରହିଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତ ସାଧାରଣତଃ ବହିର୍ମୁଖୀ ନା, ତେବେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହେଲା ବାଲା ନୁହନ୍ତି। 2 ଖଣ୍ଡ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ପୋଷାକ। କିଏ କେତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମଥା ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ହାରି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ପଦେ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ପଚାରିଲା ବାଲା ସେ ପଦକ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି।
आउ गोटे विशेष कथा दुनिया रे बहुत धर्म अनुष्ठान गढ़ी उठी बहुत गुरु संप्रदाय गढ़ी उठी जड़े जदि गुरु दीक्षा नेबाकू इच्छा करी कौन स्थान को जीव कौन गुरु दरबार को जीव व्यक्ति को सहजरे से दीक्षा मिली जाए किंतु एठारे सहजरे दीक्षा मिले नहीं मिलू नहीं मु देखिली गुरुंको पाखरे जाई कहिबो से दीक्षा देबा पई माने जड़े कहिबो जे मु दीक्षा नबा पई चाहूछि जदि गुरुदेव हाँ मारिबे तबे आचार्य महोदय दीक्षा देबे बा ऑफिस रे तांकू ग्रहण करिबे तांकर फॉर्मटी पूरण करा जीवो अनेक लोक आसुचंती फेरुचंती समस्त को दीक्षा जाऊ ना दिया जाऊ ना यार कारण कौन प्रथमे बुझी पारि नथिली जे प्रकृत रे जे तो आसिले ताकू दीक्षा दे देबा कथा सी तो इष्ट चेतना रे निज जीवन को परिपुष्ट करिबा पई गुरु दरबार को आसीछि तेबे ताकू दीक्षा दबारे कौन असुविधा अछि एठी कौन पई दीक्षा दिया जाऊ नाही सहजरे समस्त को ए कथा भी मोर गोटे चिंतार विषय सेते बेले थिला हाँ मोर भी जानिबार इच्छा होछि जे कोन पाई लोक माने सेठी की इष्ट चेतना उद्देश्य रखी जाउछन्ते दीक्षा ग्रहण करिवे बोली किंतु दीक्षा न नै फेरिबार कारण कोन बहुत तार बड़ कारण पोरे यार सत्यासत्यटा मु बुझिकिरी जानिली गोटे कथा आपण जानिथिबे जमी जदि भल भाबरे चाष होई नथिबो प्रस्तुत होई नथिबो से जमी रे जेते भल बिहन बुणिले मध्य शस्य भल उत्पादन हुए नाही भल अमल हुए नाही मनीष गुरु ग्रहणर आवश्यकता जानिला हेले बहुत लोक जन समाज रे समस्यार समाधान पई गुरु दरबार को जाई थांती क्षणिक भावावेश रे पड़ी गुरु दरबार को आसंती गुरु दीक्षा ग्रहण भी करि नियंती हेले दीक्षा भितर शिक्षा को ग्रहण करि पारंती नाही बेसी दिन से दीक्षा रे थिबा नियम को से माने पालन करि पारंती नाही किछि दिन परे से दीक्षार विधि विधान नियम को छाड़ी पुणी साधारण मनीष हेई जानती मनीष को जदि भल भाबरे भोक होई नथिबो तुमे जेते स्वादिष्ट भोजन ताको देले मध्य से श्रद्धारे खाइबो कि नाही ठीक सेमिति जा भितर ब्रह्म क्षुधा नथिबो सामयिक आवेगरे कोनसी समस्या रे पड़ी से गुरु दीक्षित हेई जीवो मात्र धर्म पथरे से दीर्घ दिन धरी रही पारिबो नाही तिष्ठी पारिबो नाही आम साधारण आखि को जहा देखा जाए नाही गुरु को आखि को सेटा देखा जाए कारण गुरु ही थांती त्रिकालदर्शी आगत अनागत भविष्यत सब कथा को से जानि पारंती तांको सबु देखा जाउ थाए किछि लोक वर्ष वर्ष 10 वर्ष धरी सेठी की धाइचंती मु शुणिबाकू पाइली मते सेठी कहिले जे 10 वर्ष वर्ष धरी 10 वर्ष धाइचंती सेमानकू मध्य मंत्र मिली नाही ए कथार तात्पर्य मते सेठी नुआ लागिला ए कथाटा ए कथा किंतु मु गुरु भक्ति गीतारू महापुरुष अच्युतानंद जहा लिखिथिले मु पढिथिली गुरु भक्ति गीतारे अच्युतानंद महापुरुष लिखिथिले जे बनस्थ भितरे नेई धान को बुणिले पड़िया बारी रे बीज न उठई भले अवश्य मूढ़ घटरे ए मंत्र कहिले पुत्र नाती दरिद्र हुअंती तार भले कथारे नाही कि बाप जा सुकृतरु पुओ नाती सुखी दीक्षा नहीं पालन न कले सुकृति मनीषर नष्ट हो जाए मनीष भितर आगुर जो भल काम करी सुकृतटा ग्रहण करिथिबो पुण्य अर्जन करिथिबो गुरु दीक्षा ग्रहण करी जदि पालन न कला ता भितरे थिबा से जो पुण्य गुडाक सुकृति सेटा भी नष्ट हो जाए माने ताको दरिद्रता दोष लागि जाए तेनु गुरु तो त्रिकालदर्शी सब जानुचंती जे ए लोकटी जेमिति उपयुक्त जमी रे उपयुक्त धान बिहन बुणिबा कथा बीज बोपन करिबा कथा ये तो वर्तमान ए जमी प्रस्तुत नुहे तेनु एथिरे बुणी देले शस्य अमल हब नाही माने यांकु गुरु दीक्षा देले ये दीक्षा को बेसी दिन धरी रखी पारिबे नाही विधि विधान पालन करि पारिबे नाही जा फल रे कि दोषी हेबे अपराधी हेबे यांकु दरिद्रता दोष लागिवो तेनु सेइथि पई सेडी ताकु दीक्षा दिया जाए नाही एई कथाटा मते सेठी संपूर्ण नुआ लागिला मु बुझिगली ए जो सद्गुरु ये लोक संग्रह करने को चाहती नाही लोक संग्रह उद्देश्य रे ये गुरु आश्रम खोली नाहंती बा संप्रदाय तैयारी करी नाहंती ए भावनाटा मोर सेठी सिद्धांत रे मु पहुंची गली गुरु भक्ति गीता रे आहुरी मध्य अच्युतानंद गोस्वामी रचना करिसंती जे ठीक समय जदि होई नथिबो गुरुदेव दीक्षा दबा उचित नुहे एई कथा को महापुरुष अच्युतानंद तांकर स्वरचित सेई गुरु भक्ति गीतार द्वितीय खंड 43 छांदरे लिखिछंती कहले शिष्य हृदय भक्ति नुहई जात मूढ़मती तार हुई चित्त
ଭକତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ, ନିର୍ମଳ ଶିଷ୍ୟର ମନ ବୁଝିବ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ରହେ, ଛନ୍ଦ୍ରମ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଏହା ନ ପାଏ। ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ପାଠ କହି, ମୂଢାନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ। କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଇନଥିବ, କୌଣସି ସାମୟିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡି ସେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଏ କେବଳ ଯାଇଥିବ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନଥାଏ, ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ସଂସାରିକ ହେଇକରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ। ତେଣୁ କହିଲେ ଭକତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦବ, ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉଦୟ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଭିତରେ ମାନେ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନବା ପାଇଁ ଯାହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇସାରିଥିବ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିବ, ସେଇଠି ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ବପନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ କହିଲେ ଭକତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ, ନିର୍ମଳ ଶିଷ୍ୟର ମନ ବୁଝିବ। ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟର ମନଟା ନିର୍ମଳ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ। କହିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ରହେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଟା ଷ୍ଟେବଲ ହେଇକରି ସ୍ଥିତିବାନ ହେଇକରି ରହିବ। ଛନ୍ଦ୍ରମ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଏହା ନ ପାଏ, ଛନ୍ଦ୍ରମ କହିଲେ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ, ଯୋଉମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ, ଛନ୍ଦ କପଟ ଯାହା ଭିତରୁ ନିର୍ମଳ ହେଇନାହିଁ, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା। ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ସେଇଠି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ। ଏକଥା ବି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 45 ଛାନ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବିଡମ୍ବନ କଥା ମାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହୁଅଇ, ଶିଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱଭାବତ ମୂଢମତି ସେହି। ଲେଖିଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କହିଲେ ଏଟା ବିଡମ୍ବନାର କଥା, ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଏପରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବି, କେତେ ହଜାର କେତେ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିଲି, ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏପରି ଲେଖିଲେ କାହିଁକି କହିପାରିବେ? ଅତୀତରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଏକଥା ଦେଖିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନେକ ଏମିତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି ହବ, ଅନେକ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା, ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା, ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କରିବା, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାହାଦରେ ଲାଗି ରହିଲା ପରେ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷର ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସହଜରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷର ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ତେବେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷର କା ଶରୀର ଭିତରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଏଟା କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଯେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତି ସହଜ ସୁଲଭରେ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା କଥା ସେଠି ସତ୍ୟ ହଉଛି। କାରଣ ସେ ଗୁରୁ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ, ମୋର ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ, ସିଏ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଇଏ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ, ମୁଁ ସେଠି ଶୁଣିଲି ସେତେବେଳେ, ଶିଳ୍ପପତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ, କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି, ସେମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ କୋଠା ଘର କେତେଟା ମୁଁ ଏଠି ତିଆରି କରି ଦେବି, ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ପାରିବେ। ଗୁରୁଦେବ ମୋର କହିଲେ ହଉ, ଦରକାର ହେଲେ କେବେ କହିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଦିନେ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁ କୋଠା ଘର ଏଠି ତିଆରି କରି ଦେ ବୋଲି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭଲ କୋଠା ଘର କେତେଟା ତିଆରି କରି ଦେଇ ଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଏଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପାଇପାରିଲୁ? ସେ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବୈଭବ ଭିତରେ ସାଧନା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ମତେ ଚାହଁ ନା ଭଲ କୋଠା ଘର ଚାହଁ? ଶିଷ୍ୟ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ଆପଣ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି କିଛି କଥା ଅଛି, ତାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ବି ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେତେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରିୟ
आमे चेतन जीव मनीष हिसाब रे किए आमको मनकर मिठा कथा पदे कहूछि हेले ता हृदय रे आम पई भल पाइबा नाही। जड़े अभिज्ञान संपन्नशील मनीष तांको मुह को देखि जानीदेव जे ये प्रकृत में मोर प्रिय नुहंती, अंतर भितर कपट रखी मते मिठा कथा कहते। बेले बेले अंतर भावधारा धरा पड़ जाए, भितरे गोटे कथा बाहरे गोटे कथा, हेले कहीं के जानी तांको पाखरे टिकिए बसीगले जेमिति लागे ए सारा संसार को मोर भय नाही, मते अभय मिली जाइछि। तांको स्पर्श पाइला मात्रे लागे मो देह संपूर्ण शीतल हो जाउछि। ये जो अनुभव ये समस्तंक पई विश्वास योग्य नुहे। आउ गोटे कथा मते खूब आकर्षण कला, तांको ठारू मंत्र ग्रहण करिबा पाई तांको शरणापन्न हेबा पाई दुई जण भक्त कथा हेबार मु सुनिली। एठारे समस्त आश्रित शिष्य मानकु गोटिए मंत्र रे दीक्षित करा जाय नाही। कारण पचारिबारु से दिजण मते कहिले पाखरे जो दिजण थिले एठी काहींकी समस्तंकु समान मंत्र दिया जाय नाही। समस्त मनीषंकर संस्कार समान नुहे। जेउ मानंकर गुरु मंत्र प्राप्त करिवार समय होई नाही, जो मानकर समय तो होई गलानी से समस्त मनीष मानकर शारीरिक गठन और प्रारब्ध समान नुहे। सब मनीष मानकर संस्कार समान नुहे। जो मानकर गुरु मंत्र प्राप्त करिवार समय होई गलानी से समस्त मनीष मानकर शारीरिक गठन और प्रारब्ध समान नुहे, बोध शक्ति समान नुहे, शरीर अंतर्गत कोष समान नुहे। टाइफॉइड रोगी को ब्लड प्रेशर बटिका देले रोग भल हेबो कि? उच्च जमी रे गभीर जमीर धान विहन बुणिले धान भल फलिबो कि? तेणु गुरुदेव कोष चिन्ही समस्तंकु अलगा अलगा मंत्र प्रदान करंती। व्यक्तिर संस्कार और शरीर कोष अनुजाई मंत्र प्रदान सेठारे करा जाए। समस्तंकु गोटिए सार्वजनीन मंत्र दिया जाए नाही। ए कथाटी मध्य मते से जगारे संपूर्ण नुआ लागिला। एभली कथा मु आगुरु केबे सुनी नथिली बा जानि नथिली। तांकर प्रति मुहूर्तर गुरुदेवंकर प्रति मुहूर्तर अंगभंगी रे स्वर्गीय सुषमा भरी रहिथिला। तांको चाली देखिले लागे दुनिया रे जी जेते सुंदर भाबे चालिबाकू चेष्टा कले एते सुंदर गमन शैली कहार भी हेबो नाही। जन्म करिथिबा ममतामयी माँ ठारू अधिक कहीं स्नेहबला कथा ए दुनिया रे कहि पारे कि? किंतु गुरुदेवंको कथारे इति स्नेह भरी रहिथिला। तांकर जे कंठस्वर उच्चारित शब्द, छोटिया छोटिया वाक्य अति मधुर, अनिर्वचनीय आनंद सेथिरु मिलुथिला। तांको पाखको गले किछि मागिबाकू इच्छा हुए नाही। हजारे कथा भाबी करी जाइथिले भी एया कहिबी सेया कहिबी किछि मने पड़े नाही। तांको देखिबार आनंद रे एते विभोर होई जाए, सब पाइबा परि लागे। अनुभव हुए मोर किछि अप्राप्ति नाही। एते सुंदर तांकर आखिर करुण चाहणी, सरल शिशुटीए परि। हाथ रे जदि विभूति पुड़िया प्रदान करते, हाथ उठाइबा भंगी, पादर नखपंती इति सुंदर कहार ए संसार रे होई परिबो नाही। प्राण ठारू आहुरी प्रियतम सिए। तांको पाइबा परे धाइबार परिसमाप्ति घटिला जीवन रे। तांको बहुत लोक गाली देइचंती, निंदा करिचंती, सबुथिरे से उदासीन। पचारिले हसी हसी कहंती निजर बोली गाली देउछि से मते, केही निंदा करूछि बोली कहिले कहंती निंदा कले सिना स्तुति करिवो से। समस्या न उपजिथिले केही कोन केबे समाधानर बाट खोजे? ता भितरे कोन गोटे समस्या होईछि तेणु से निंदा करूछि। समस्या समाधान होई गले पुणी स्तुति करिवनी? एपरि पॉजिटिव उत्तर मु का पाखरु जीवन रे सुनी नथिली। दुनियार लोके कहंती जेउठी स्वार्थ थाए ताको प्रेम कुहा जाए नाही। ज्ञानी माने एक कथा कहंती निस्वार्थपर भाव रे जेउठी भल पाइबा थाए ताको प्रेम कुहा जाए। एपरि कहंती समस्ते, हेले एपरि निस्वार्थपर प्रेम बाप पुओ, स्वामी स्त्री, माँ झीओ मध्य भी आजिकाली ना। का मध्य एमती संपर्क आपण दुनिया रे देखा पाइबे ना। दिया निया नहीं तो भाव ना। हेले कहीं के जानी मोर गुरुदेव कथा पदे न कहले भी तांको पाखरे बसिबाकू भारी भल लागे। तांको सह कथाबार्ता नहेले भी तांको पाखरे टिके बसिले गोटे अमृतर स्पर्श मिले, अपार आनंद मिले। भाषार आदान प्रदान बिना मध्य सेठी बसिले तांको पाखरे
ଅପୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି? କେଉଁ ଜନ୍ମର କି ତପସ୍ୟା ମୋର ଥିଲା କେଜାଣି, କେଉଁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କି ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ଖୁବ୍ ଟାଣ ହେଇଗଲା। ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ ମୋର। ସେ ମୋ ହୃଦୟର ହୃଦୟ, ମୋ ମନର ମନ, ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ। ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଥାଅ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ଗୁରୁ ହେଉଥାଅ। ଯେତେ ଥର ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସୁଥିବି ତୁମେ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବ। ଏ ଆଖିରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି, ତୁମରି ସ୍ୱପ୍ନ ଛଡା, ତୁମରି ରୂପ ଛଡା ଏ ଆଖିରେ କାହାର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା କେବେ ନ ଆସୁ। ମଶାଣି ଜୁଇଁରେ ଜଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଛଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ମୋ ଭାବନା ଭିତରକୁ ନ ଆସୁ, ଏଇଟା ମୋର କାମନା। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦିନେ ସ୍ମୃତିରୁ ପାଶୋରି ନ ଯାଏ, ଜୀବନରେ ଏପରି କ୍ଷଣ ନ ଆସୁ। ଯଦି ସେପରି ସମୟ କେବେ ଆସିବ, ସେଦିନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ବିଗ୍ରହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ସେ ଗୀତଟିରେ ମୁଁ ମଜିଯାଏ। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरे जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ବ୍ରତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସ ଜପ କରି ଚାଲିଲେ ସବୁ ବାଧାବନ୍ଧନରୁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ମହାବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଗୁରୁ ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଷ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ କଥାକୁ ସେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରବୋଧନ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥା ସବୁ ଆସେ କେମିତି? ମୁଁ ଯାହା କହେ, କାରିଗର ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ। କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ତାର କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେମିତି ରୂପ ଦିଏ କାରିଗର, ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ ବା ଅସୁନ୍ଦର ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମାଟିର ବାହାଦୁରୀ କିଛି ନାହିଁ। ବାହାଦୁରୀ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀର ବା କାରିଗରର। ମାଟି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କଳାକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ହେଲେ ସବୁ କାରିଗର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳାକୌଶଳ ଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାରିଗର ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଇଚ୍ଛା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭଲ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ। ମୋର କ୍ୟାରିୟର ସବୁଥିରେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ। ମୁଁ କଞ୍ଚାମାଟି ଥିଲି, ମୋତେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ କେଶବ ନାରାୟଣ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିପରି ଗଢ଼ି ହୋଇଛି। ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ମୋର ଭୂମିକା କେବଳ କହିବା। ଡ୍ରାମାରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେମିତି ବତେଇଥାଏ, ସେମିତି ଶୈଳୀରେ ଅଭିନେତା କଥା କହେ ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ମୋ ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବିରାଜମାନ କରି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇଆ କହ ବା ସେଇଆ କହ। ମୁଁ ସେତିକି ମାତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବ ଥାଇ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷା, ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁଯାକ ଜନମାନସକୁ ବିମୋହିତ କରି ପକାଏ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ଏ ସାଧାରଣ ମାନବ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନି। ସତରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର କଥା, କେତେ ମଧୁର, କେତେ କୋମଳ, କେତେ ନମ୍ର, କେତେ ଭଦ୍ର, ସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବିଶାଳ ହୃଦୟବତାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଜଗତ ଜନଗ୍ରାହ୍ୟ। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ଜଗତକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର।